हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम आलोचना करिबा +2 सेकेंड इयर आर्ट्स इतिहासर लॉन्ग क्वेश्चन। प्रश्नटी प्राचीन भारत इतिहास रचना करने दिगरे प्रत्नतात्विक उपादान किपरि सहायक होता है। तेबे यार उत्तर जानिबा। यार सठिक उत्तर हेउची भारत वर्षर इतिहास अति प्राचीन व महान। एही देशर अतीत इतिहास रचना करने पाई आमको ऐतिहासिक उपादान उपरे निर्भर करने को पड़ी थाए। एही प्राचीन ऐतिहासिक उपादान गुड़िकु मध्यरु प्रत्नतात्विक उपादान अन्यतम। प्रत्नतात्विक उपादान को चारि भाग रे विभक्त करा जायछि। सेगुड़िकु हेला अभिलेख, मुद्रा, सर्वेक्षण, खनन एवं कला और स्थापत्य। 1921 रु 22 मसीह सिंधु नदी उपत्यकार हरप्पा और मोहेंजोदारोर भग्नावशेष आविष्कृत हेबा सहित भारतर इतिहास लिखन प्रणाली एक नूतन मोड़ नेइथिला। प्रथमे देखिबा अभिलेख। इतिहास लेखिबा पई अभिलेख एक अनन्य उपादान। प्राचीन भारत रे प्रायतः राजा महाराजा माने निज निजर गुण गारिमा वर्णना करुथिले अभिलेख माध्यम रे। अभिलेख गुड़िकु बहुलांश रे प्रस्तर देहरे खोदित होइथिला। प्रस्तर व्यतीत लौह स्तंभ, ताम्रपटा, मुद्रा एवं मोहर देहरे मध्य अभिलेख स्थान पाउथिला। अभिलेख गुड़िकु विभिन्न प्रकारर यथा प्रशंसा व्यंजक, स्मारक, धार्मिक, आज्ञापत्र एवं दानपत्र। प्रशंसा व्यंजक अभिलेख माध्यम रे शासक माने निज निजर प्रशंसा व्यक्त करुथिले। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्तଙ୍କ ପାଇଁ उद्दिष्ट हरिशणଙ୍କ द्वारा रचित प्रयोग प्रशस्ति। गौतमीपुत्र सातकर्णीଙ୍କ गुणगान करुथिबा नासिक प्रशस्ति। द्वितीय पुलकेशीଙ୍କ यश वर्णना करुथिबा ऐहोल प्रशस्ति आदि प्रशंसा व्यंजक अभिलेखर नमूना। स्मारक अभिलेख रे जणे शासकଙ୍କ राज्य शासन संपर्कित महनीय घटनामान स्थान पाउथिला। अशोकଙ୍କ लुम्बिनी अभिलेख, खारवेलଙ୍କ हाथीगुम्फा अभिलेख एहार जीवंत उदाहरण। धार्मिक अभिलेखरु धर्म संपर्क रे सूचना मिलुथिला। अशोकଙ୍କ सारनाथ, रुमिंदेई, धौड़ी, जौगड़ आदि अभिलेख एहार नमूना। आज्ञापत्र गुड़िकरे राजांकर आदेश उत्कीर्ण हेउथिला। हर्षवर्धनଙ୍କ वंशखेरा एवं मधुबन आज्ञापत्र, नालंदा ताम्रपत्र, दामोदरपुरम ताम्रपत्र एवं ओडिशार गंगवंश एवं सूर्यवंश शासन समयर ताम्रपटा माने आज्ञापत्रर उदाहरण। दानपत्र रे दाता ग्रहीतांक नाम उल्लेख करा जाउथिला। बाराबर पर्वत गुहाभिलेख ओडिशा रे भौमकर, गंग एवं गजपति शासन समय रे बहु दानपत्र आदि एहार उदाहरण। मध्ययुगीय सुल्तानी एवं मंगल शासन समय रे पारसी भाषा रे मध्य बहु अभिलेख रचित होइथिला। तापर देखिबा मुद्रा। भारत इतिहास लेखिबा पई मुद्रा थिला अन्यतम उपादान। प्रशासनिक क्षेत्र रे निजर दक्षता प्रमाण करिबा पई राजा माने मुद्रा प्रचलन करुथिले। विनिमयर माध्यम रूपे साधारणतः मुद्रा गुड़िक व्यवहृत हेउथिला। मुद्रा गुड़िकर अभिलेख अनेक समय रे राजनैतिक अवस्था संपर्क रे सूचना देइथाय। एथिरे थिबा देवदेवी मानकर मूर्ति समाज रे प्रचलित तत्कालीन धर्म व्यवस्था विषय रे धारणा देउथिला। विभिन्न समयर कलार झलक मध्य प्रतिफलित हेउथिला। प्राचीन भारतर मुद्रा गुड़िक मध्य सर्वप्राचीन मुद्रा हेउची मौर्यकालीन छापायुक्त मुद्रा। प्राचीन भारत मुद्रा गुड़िक मध्य सर्वप्राचीन मुद्रा हेउची मौर्यकालीन छापायुक्त मुद्रा। परवर्ती काल रे ग्रीक, कुषाण, इंडो ग्रीक आदि शासक माने सेमानकर छवियुक्त मुद्रा प्रचलन करिथिले। केवल मात्र मुद्रा ही इंडो ग्रीक शासक डेमिट्रियस व मिनेंदर
ଆଦିଙ୍କ ଶାସନ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। ବୟଣାର ସାଞ୍ଚିତ ମୁଦ୍ରା ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅବନତି ଉପରେ ବିଶେଷ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ଦେଇଥାଏ। ପାଳ, ପ୍ରତିହାର, ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ଏବଂ ପଲ୍ଲବ ଆଦି ଶାସକମାନଙ୍କର ମୁଦ୍ରା ମିଳିନଥିବା ହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇତିହାସ ରଚନା କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସୁଲତାନି, ମୋଗଲ ଏବଂ ମହମଟା ସମୟରେ ଅର୍ଥନୀତିକ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ଇଂରେଜ ଶାସନ କାଳରେ ଭାରତରେ ବହୁ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଓ ଖନନ। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଓ ଖନନରୁ ବହୁ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ବହୁ ଧାତବ ପଦାର୍ଥ, ମୃତ୍ତିପାତ୍ର, ଶସ୍ୟ କଣିକା, ମୋହର, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆଦିଙ୍କର ଚିତ୍ର, ଖେଳଣା, ବାସଗୃହ ଏବଂ ନାଳର ଭଗ୍ନାବଶେଷ, ଅଳଙ୍କାର ଆଦି ସେ ସମୟର ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। ହରପ୍ପା, ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ, ରୂପାର, ଲୋଥାଲ, କାଲିବଙ୍ଗାନ, ବାଲୁ, ପାଟଳିପୁତ୍ର ଆଦି ସ୍ଥାନରୁ ଭୂଖୋଦନ ଫଳରେ ମିଳିଥିବା ଟେରାକୋଟା ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଇତିହାସ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଶିଶୁପାଳଗଡ଼, ହସ୍ତିନାପୁର, କୌଶାମ୍ବୀ, ଉଜ୍ଜୟିନୀ, ମଥୁରା, ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଏବଂ ପାଟଳିପୁତ୍ର ଆଦି ସ୍ଥାନର ଖନନ ଏହି ନଗରୀଗୁଡ଼ିକର ଇତିହାସ ପୁନର୍ଗଠନରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଭାବରେ ନାଳନ୍ଦା, ରତ୍ନଗିରି ଏବଂ ଉଜ୍ଜୟିନୀ ଆଦି ସ୍ଥାନରୁ ଭୂଖନନ ତତ୍କାଳୀନ ଭାରତବର୍ଷର ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଏବେ ଆକାଶମାର୍ଗର ଫଟୋଚିତ୍ର ଏବଂ ଦୂର ସଂବେଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରାତନ ଜନବସତିର ପ୍ରକାର, ଶୁଖାଯାଇଥିବା ନଦୀଧାରର ମାର୍ଗ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବୃକ୍ଷାଚ୍ଛାଦିତ ଅଞ୍ଚଳ ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସାମୁଦ୍ରିକ ପତନତତ୍ତ୍ୱ ଫଳରେ ଦ୍ୱାରକା, କାମ୍ବେ ଉପକୂଳ ଏବଂ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଜଳରାଶିର ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇ ବହୁ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଥା ପୂର୍ବ ବ୍ୟବହୃତ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଇତିହାସ ଲେଖନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରାଯାଇ ପାରୁଅଛି। ପରାଗ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଅତୀତର ମଣିଷମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପଦାର୍ଥ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ। କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଭାରତ ଇତିହାସର ଅନ୍ୟତମ ଉପାଦାନ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭାରତର କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ବିକାଶ ଏହାର ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ସିଲ୍ ଏବଂ ମୃତ୍ତିକା କଳା ସେ ସମୟରେ ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ଧାର୍ମୀୟ ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରସ୍ତର ଖୋଦିତ ହୋଇ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା। ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ସାରନାଥ, ବୁଦ୍ଧଗୟା ଏବଂ ସାଞ୍ଚି ଆଦି ସ୍ଥାନର ମୌର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସେ ସମୟର ଉନ୍ନତ ସଭ୍ୟତାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସେହିପରି ଭାରହୁତ ଏବଂ ସାଞ୍ଚିର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୁଙ୍ଗ ଶାସନ ସମୟର କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ। ଗୁପ୍ତଯୁଗୀୟ ସିଲ୍ ଏବଂ ମୃତ୍ତିକା ସିଲିଂ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟର ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଦେଓଗଡ଼ର ଦଶାବତାର ମନ୍ଦିର, ସାରନାଥ, ଭିତରଗାଁ, ମଥୁରା, ଭୁମ୍ରା, କୋହ, ଅଜନ୍ତା, ଏଲୋରା, ବାଗ ଆଦି ସ୍ଥାନର କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଗୁପ୍ତଯୁଗର ସଭ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ। ଦକ୍ଷିଣରେ ମାମାଲ୍ଲପୁରମ୍ ପ୍ରସ୍ତର କଟାଯାଇ ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର ପଲ୍ଲବମାନଙ୍କର ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଦର୍ଶନ। ତାଞ୍ଜୋରର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଚୋଳ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ। କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଧର୍ମଧାରଣା ଉପରେ ବିଶେଷ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଶ୍ରବଣବେଲଗୋଲାଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗୋମତେଶ୍ୱର ନାମକ ବାହୁବଳୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି
ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଖଣ୍ଡଗିରି ଏବଂ ଉଦୟଗିରି, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଏଲୋରା ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଜୈନ ଗୁମ୍ଫା ସମୂହ, ବିହାରର ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ ପର୍ବତ, ପାବାପୁରୀ ଏବଂ ରାଜଗିରି, କାଥିୱାଡ଼ର ଗିରନାର ଏବଂ ପାଲିତନ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନର ଆବୁ ପର୍ବତସ୍ଥିତ ଦିଲୱାଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦିର କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଜୈନ ଧର୍ମର ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କୀୟ ତଥା ପ୍ରଧାନ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସାଞ୍ଚି, ସାରନାଥ, ମଥୁରା, ଲୁମିନ୍ଦେଇ, ଭାରହୁତ, କନହେରି, ଧଉଳି ଏବଂ ଜଉଗଡ଼ ଆଦି ସ୍ଥାନର ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି ଏହି ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଗୁଜରାଟ, କାଞ୍ଚିପୁରମ୍, ଖଜୁରାହୋ, ତାଞ୍ଜୋର, କାଶ୍ମୀର ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନର ଶୈବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଜୈନ ଧର୍ମର ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ନାଚନାକୁଠାରେ ବିରଜା, ରାଣୀପୁର, ଝରିଆଲ ଏବଂ କାମରୂପ ଆଦି ସ୍ଥାନ ଶାକ୍ତ ଧର୍ମର ଗୁଣଗାନ କରିଥାଏ। ମୁସଲମାନ ଶାସନ କାଳରେ ନିର୍ମିତ କୁତୁବ ମିନାର, ଲାଲକିଲ୍ଲା, ତାଜମହଲ, ରଙ୍ଗମହଲ, ମୁସଲମାନ ବୁର୍ଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମସଜିଦ ଆଦି ଇନ୍ଦୋ-ଇସଲାମୀୟ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରିଥାଏ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ ନିର୍ମିତ ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ, ଭିକ୍ଟୋରିଆ ମେମୋରିଆଲ ହଲ୍, ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ ଫୋର୍ଟ ଆଦି ଇନ୍ଦୋ-ୟୁରୋପୀୟ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ। ଅତଏବ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଭାରତ ଇତିହାସ ଲିଖନ ଦିଗରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପାଥେୟ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।